पूर्वी खबर। পলিউশনের মাত্রা আরো বাড়বে। গাছের পাতা কালো হয়ে গেছে, তো চাষবাস হয় না, মানুষ বিভিন্ন রোগে ভুক্তভোগী। ঠিক আছে, বিভিন্ন জনের লাংসের প্রবলেম, ক্যান্সারের প্রবলেম, বিভিন্ন রকমভাবে রোগে আক্রান্ত, কারো স্কিনের প্রবলেম। কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট এইটুকুই যে গ্রামটাকে আমার শ্রী যা হয়েছে হোক, বাকি গ্রামের লোকে যাতে না হয়, গ্রামটা বাঁচুক। কেন এইভাবে যদি রোগ ছড়াতে থাকে তা আগামী দিনে বক্তানগর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়ে যাবে। वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने आज रानीगंज के कई स्टील फैक्ट्रियों का दौरा किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से शिल्पांचल में वायु प्रदूषण को लेकर कई चर्चाएं चल रही है। दिन ब दिन बढ़ते पॉल्यूशन के कारण बीमारी भी अपना विस्तार कर रही है। भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने 7 फैक्ट्रियों का दौरा किया, साथ ही प्रबंधक से बातचीत कर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आइए हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, चलते हैं उनकी ओर। नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। आज का जो मुद्दा है वो प्रदूषण लेके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो है पश्चिम बर्धमान का मंगलपुर इलाका है, जहां पर जो है काफी सारे स्पंज आयरन फैक्ट्रियां हैं, जिनके कारण से पूरा जो ये इलाका है बख्तार नगर, रानीगंज, इसके आसपास जितने भी इलाके हैं वो मतलब प्रदूषण से यहाँ जो है लोग जो है बड़ी तकलीफ से अपने दिन गुजार रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ एक महिला जो है उनका लंग्स का प्रॉब्लम हुआ है और उनको 24 घंटा जो है वह ऑक्सीजन चल रहा है। ऐसा एक नहीं है, यहाँ एक घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर जो है वह प्रदूषण से तकलीफ में है। और यहाँ जो कहा जाता है कि ये जो फैक्ट्रियां हैं इनके पास प्रदूषण रहित मशीनें हैं जिनसे प्रदूषण कम हो सकती है, लेकिन ये अपने बचाव के लिए, अपने पैसे, अपना जो आय जो है वो बढ़ न जाए, इसके वजह से ये लोग वो मशीनें बंद रखते हैं। और इसका जो सारा आप देखिए, ये जो यहाँ जो फूल पत्ते हैं इनकी हालत क्या हो गई है। ये हरे रंग से काले रंग में मतलब बदल गए हैं। देखिए, ये मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि देखिए ये हरे पत्ते जो है काले हो गए हैं। ऐसा प्रदूषण आज ये पत्तों का ये जो ग्रीनरी है ये ब्लैक में बदल गया है। और आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, आइए हम लोग कैमरा के माध्यम से, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि आज अग्निमित्रा पाल जो है, जो दक्षिण की विधायिका है, आसनसोल दक्षिण की विधायिका, वो इन फैक्ट्रियों में घूम कर यही उन लोगों को कह रही है कि जो इनकी जो मशीनें हैं वो चलाएं और यहाँ के लोगों की तकलीफों को कम करें। आपको बता दें कि इन फैक्ट्रियों के कारण पूरा इलाका त्रस्तग्रस्त हो गया है। कई घर ऐसे हैं जहां बीमारियों ने डेरा डाल लिया है। एक ऐसे ही घर में हमारे संवाददाता ने बात की, आइए जानते हैं आगे की जानकारी। আমি তো অন্য কোনো দিন কাজ করি না, বলেছিল ধোঁয়া আর পলিউশন এইটাতে বেশি এটা হয়। মানে অনুমান করছিল। এখানে কতদিন এসছো বক্তানগরে? বক্তানগর আজ 20 বছর এসেছি। 2000। এটা তোমার কবে থেকে শুরু হয়েছে? এটা আমার 4-5 বছর, সামান্য ওই কাশি যেমন ঠান্ডা লাগলে হয় সেটাই মনে হচ্ছে। 4-5 বছর তোমার এটা শুরু হয়েছে। ডাক্তার কি বলছে এমসে? ডাক্তার বলছে পলিউশনের জন্যই হয়েছে, পলিউশনের এলাকা ছাড়তে হবে। আর এই যে তুমি 24 ঘন্টা তোমার এই অক্সিজেন চলছে, আজ অক্সিজেন ছাড়া তুমি থাকতেই না। পারো না। আজ 1 বছর এই অক্সিজেন ছাড়া আমি পাচ্ছি না। আগের বছর ডিসেম্বর থেকে। তার আগে হয়তো কষ্ট করে সব করে নিতাম, খুবই কষ্ট হতো আমার সংসারে কাজ করতে, নিজেরটা করতেই কষ্ট হতো, তা ওতেই করে নিতাম। কিন্তু ডিসেম্বর থেকে আর পারিনি। ডিসেম্বরে আমি রানীগঞ্জে ভর্তি হই, তারপর যেখানে কোনো ট্রিটমেন্টে আমার ইয়ে হচ্ছিল না, আমি এমসে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওই এমসে আমি ডিসেম্বর থেকেই ছিলাম, 6 মাস ছিলাম। 1 মাস শুধু জানুয়ারিতে আমাকে বলেছিল বাড়িতে দেখুন কী হচ্ছে, নিয়ে আবার ছিল। আর এই এপ্রিল থেকে তো আর পারিনি, তখন থেকে আইকিউসিটিতে ভর্তি হয়েছি। তুমি তোমার নামটা বলো। আমার নাম কাকলি ব্যানার্জি। भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने भी
बक्ता नगर के उस परिवार का दौरा किया जहां वायु प्रदूषण के कारण परिवार के कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं पूरी जानकारी। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা আপনাদের সাথে দেখা করে গেল, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। দিদি আমার খোঁজ খবর নিয়ে গেল, এটা ভালো জিনিস। আর বিশেষ করে পলিউশনের এগেনস্টে দিদি বিগত 1-1.5 বছরের লড়াই করছে, আমরা দিদির সঙ্গেই আছি। কারখানা কর্তৃপক্ষ দিকে বারবার বলা সত্ত্বেও টনক নড়ে না, এইটি খারাপ লাগে। আগামী 1-1.5 বছর ধরে আমি বিরাট অসুবিধার মধ্যেই আছি। আপনার অর্থনৈতিক দিক থেকে বলুন, শারীরিক দিক থেকে, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্ত্রী বিগত 1.5 বছর ধরে এক দুরারোগ্য ILD-তে আক্রান্ত। এই রাজ্য বাদ দিয়ে অন্য রাজ্যেও আমি চিকিৎসা করেছি, তো ডাক্তাররা ওই একই কথাই বলেছেন আমাদেরকে যে একটা পলিউশন ফ্রি জায়গাতে থাকো। এবার পলিউশন ফ্রি জায়গাতে আমি কিভাবে থাকবো, একটা আর্থিক ব্যাপারও আছে তার সাথে। आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल ने यह आरोप लगाया कि हर फैक्ट्री के पास प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक मशीन होती है, लेकिन विद्युत और अपने फायदे के लिए वह उस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण दिन ब दिन वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है और लोग बीमारी ग्रस्त होते जा रहे हैं। বিধানসভার মঙ্গলপুর এরিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এখানে প্রায় 6টা কারখানা আছে, স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা, যেখান থেকে সাংঘাতিক রকম পলিউশন হচ্ছে। আগেও আমরা এসেছিলাম এখানে, আগেও সতর্ক করে গেছি, কিন্তু তারা কোনো রকম অ্যাকশন নিচ্ছে না। তাই আবার আসতে হলো, কারণ কি আমার এখানকার গ্রামের মানুষ, আমার ভোটার, তারা আমার ভোটার বা যারা আমার ভোটার নয়, সবাই এখানে ভুক্তভোগী। এবং বেশিরভাগ মানুষের অ্যাজমা, COPD, লাং ক্যান্সার, বাচ্চাদের গ্রোথ হচ্ছে না। সুতরাং আমি এটা বরদাস্ত করব না। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এগেনস্টে নই, সম্পূর্ণভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হোক, মানুষের পেট চলছে এই কারখানাগুলোর জন্য, কিন্তু মানুষ অসুস্থ হবে, মৃত্যু হবে, হ্যাঁ, অ্যাট দ্য কস্ট অফ মানুষের লাইফ, প্রাণ নিয়ে নেবে, এটা আমি হতে দেব না। তাই এখানে এসে আমি বলে গেছি কর্তৃপক্ষকে, আমি নেক্সট শনিবার আবার আসবো। আজকে শনিবার, নেক্সট শনিবার। স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পলিউশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কবে এসেছিল, তারা কি লিখে দিয়ে গেছে সেই পেপার আমি দেখব, এবং অডিট রিপোর্ট, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কি অডিট রিপোর্ট আছে সেটাও আমি দেখব। আর যদি দেখি যে কাজ হচ্ছে না, তাহলে আমি কেন্দ্রে যাব। কেন্দ্রে গিয়ে যা নোটিশ পাঠানোর হয়, যাতে এরা বাধ্য হয় পলিউশনের মেশিনগুলোকে চালাতে। হয়তো পলিউশনের মেশিন এদের কাছে আছে, কিন্তু সেটা নাকি খরচ সাপেক্ষ এবং বেশি বিদ্যুৎ খায়, খরচা হয়, যা হয়। যদি প্রফিট বেশি করতে হয়, তাহলে এই মেশিনগুলো চালালে বোধহয় প্রফিটটা কম হয়ে যায়। তো সেই কারণেই তারা মেশিন চালায় না। বক্তার নগরের এখানকার মানুষ মানে ভুগছে এদের জন্য, এটা করতে দেবো না। বারবার মিটিং হয় পলিউশন নিয়ে, বারবার আন্দোলন হয়, কিন্তু পদক্ষেপ কর্ণপাত কোনো কিছুই করা হয়। দেখুন, আমি আলাদা করে তো এখানে বলার কিছু নেই। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে, মমতা ব্যানার্জির বা এই সরকারের প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি। তাই জন্য এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে পলিউশন দপ্তরে দুর্নীতি নেই। পলিউশন দপ্তরেও দুর্নীতি আছে। হয়তো পলিউশন দপ্তরের যারা আসে দেখতে, যে অফিসার, তারা হয়তো এইখানে আসেও না, রাস্তাতেই তাদেরকে হোটেলে খাইয়ে দাইয়ে কিছু পকেটে টাকা গুঁজে তারা চলে যায়। এই তো চলছে। হাসপাতালে ক্যাথিটার, সেইটা নিয়ে দুর্নীতি, ভাবতে পারেন? একটা মানুষের জীবন মরণ এই ক্যাথিটারের ওপর বেঁচে রয়েছে। স্যালাইনের বোতল, আজকে পেট খারাপ হলেও লোকে স্যালাইন চালায়, যে কোনো অপারেশনে স্যালাইন চলছে। স্যালাইনের বোতলে বলছে যে 2 নম্বরই এবং মানে খুব খারাপ, একদম বাজে কোয়ালিটি স্যালাইনের বোতল সরকারি হাসপাতালে রাখা রয়েছে। ডাক্তার বাবুরা বলছে পেশেন্টদের এই হাসপাতালে স্যালাইনের বোতল ইউজ করো না, তোমরা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে এসো। আমার জানাশোনা পেশেন্ট বলছে। তাহলে আপনি ভাবেন যে মানুষ মরছে বলে এই সরকার মানে কনসার্ন হবে? মমতা ব্যানার্জি কনসার্ন হবেন যে আজকে হ্যাঁ বক্তার নগরে এ হচ্ছে, বা যে কোনো পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গায় পলিউশন আমি হতে দেব না,
বলেছেন উনি? অ্যাকশন নিয়েছেন? 14টা বছর কেটে গেছে, 14টা বছর। আমরা আর কিছু এক্সপেক্ট করি না, যা করার আমাদেরকেই করতে হবে, আর আমি করব কেন্দ্রে গিয়ে। ভাই এনআরবিকে আমি সতর্ক বার্তা দিয়ে গেলাম, 7 দিনের সময় দিয়ে গেছি। 7 দিনের মধ্যে যদি কিছু ইমপ্রুভমেন্ট না হয় আর পেপার যদি দেখাতে না পারে, আমি কেন্দ্রে গিয়ে দরকার হলে আমি ধর্নায় বসে পড়বো। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।